Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi ibadikas shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاتحة الحضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو هذه البلد مجر أسدان بحضرة لنا التوفيق والرضا عليه والحكم والمغفرة تيسيرا نخص خصوصا الله مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم آمين. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أوتيت أفضل من ذلك قال فاقرأ في كل 20. قلت يا نبي الله إني أوتيت أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أوتيت أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية لا صام من صام أبدا قاله 3. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسد وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبوع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصار مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. Dalam sebuah riwayat alam ukhbar annaka tasumud dahra. Alam ukhbar, bukankah aku dikasih tahu? Bukankah aku diberitahu gitu. Annaka tasumud dahr, bahwa engkau puasa setahun. Maksudnya setahun ya selamanya, kecuali yang tidak diperbolehkan puasa. Wa taqra'ul Qur'an kulla lailah, dan mengkhatamkan Quran setiap malam. Setiap malam khatam. Sahabat siapa? Sahabat Abu Darda. Bukan Abu Darda.
Abdullah bin Amr bin Al-As. Faqultu, maka aku katakan, bala, betul ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya Rasulullah, walam uridu bidzalika illa al-khaira, dan tidaklah aku menginginkan kecuali kebaikan. Dan tidaklah aku menginginkan kecuali kebaikan. Maksudnya ya emang hidup ini kan buat ibadah, ya. Jadi ya buat ibadah aja hidup aku. Beliau pikir hidup hanya tentang ibadah, apa namanya, ibadah hablum minallah. Bisa jadi begitu. Jadi udah sholat, puasa, zakat atau yang lain-lain. Yang bersifatnya apa ya? Yang bersifatnya ibadah langsung ke Allah lah gitu kali ya. Padahal kan ibadah banyak. Nikah ibadah, ya. Kemudian nyuapin istri ibadah. Cuci piring ibadah. Piket ibadah. Ini banyak ibadah. Ya, tapi beliau sahabat. Artinya ya tetaplah beliau derajatnya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggi, gak kayak kita. Walam urid bidzalika ilal khaira, dan tidaklah aku menginginkan kecuali kebaikan. Pengen ibadah aja gitu. Qala fasum sawma nabiyillahi Daud, puasalah kamu sawma nabiyillahi Daud, puasanya Nabi Daud. Puasalah olehmu puasa Nabi Daud. Fainnahu, karena beliau kana a'badan nas, adalah orang yang paling taat ibadah, yang paling banyak ibadah, Nabi Daud. Meskipun setiap hari puasa, sehari puasa sehari enggak, puasanya 6 bulan Nabi Daud. Istrinya ada 99. Iya. Istrinya Nabi Daud 99, mau ente 99 istrinya. Satu aja nggak sanggup itu. Engkor langsung. Hah? Nabi Sulaiman nggak tahu nih. Nabi Daud istrinya 99, ente satu pengkor langsung. Iya, nggak bisa berdiri. Tenggulnya popong langsung. Gimana 99? Rebahan aja udah itu. Jalan. Wah, sakit dengkulannya. Dengkulnya sakit. Baru satu. Belum satu. Dia belum 99. Nabi Daud. Nabi ini beda. King Daud, King David, Raja Daud. Artinya apa? Artinya beliau kan taat ibadah gitu kan. Sholat, puasa, rajin. Cuma tetap istrinya banyak. Maka kata Sayyidina Ali kalau nggak salah, banyak istri itu bukan daripada dunia. Jadi istri banyak itu bukan cinta dunia, bukan hawa nafsu, bukan, karena beliau bilang mungkin ibadah kali ya. Iya. Sayyidina Ali itu istrinya banyak. Setelah Sayyidah Fatimah wafat. Sayyidina Hasan, wah, banyakan lagi. Sayyidina Husain, waduh, banyak. Sayyidina Hasan ada 10 ke 9, berapa banyak. Nikah, cerai. Ganteng, perkasa, gagah, waduh, dahsyat, semuanya diborong. Ente nggak kebagian.
Semuanya diborong sama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan tuh keturunan Sayyidina Hasan ganteng-ganteng semua, pinter semua. Pokoknya ada orang Arab mancung pinter, biasanya keturunan sono. Sayyidina Hasan. Dulu aneh punya guru Syekh Anas namanya. Anaknya itu SMP apa? Masuk bareng kuliah bareng kita. Disuruh hafalin syair, dia yang hafal 100 bait dia hafal. Kita 10-20 semalaman ngapalin capek. Dia enggak 100 bait. Kalau ente kuliah jurusan bahasa Arab tuh, sastra Arab, banyak banget syair-syair Arab yang harus dihafalin. Makanya suruh hafalin, kan ntar ta'limul muta'allim itu syair-syair tuh ane suruh hafalin semua. Baca aja kan hafal sendiri kok. Ta'alam fa innal ilma zainul ahlihi yuqaddanu aunun fil mahadi lagi. Kemudian ada lagi, kemudian tuh minal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam ikrama wa qana'li jahlika in adaita tabiba wa qana'li jahlika in adaita mu'allima. Banyak pokoknya ya, jadi hafalin semua, hafalin. Masih SM masih kecil namanya Badruddin. Aneh diceritain, aneh nggak ketemu beliau, nggak ketemu anaknya, ketemu bapaknya, karena beliau langsung udah pulang ke Suriah. Pas aneh datang udah pulang. Cuma ketemu lagi daurah. Namanya Badruddin sama Abdul Malik. Yang kecil itu Badruddin, bule, rambutnya pirang, matanya hijau. Pinter banget. Sayyidina Hasan banyak istrinya, Sayyidina Husain banyak istrinya. Dari semua kalangan. Yang paling terkenal Syahrbanu namanya, orang Persia. Orang Persia, nama istrinya Sayyidina Husain, Syahrbanu. Itu yang bakal jadi keturunan Habaib sekarang. Orang Iran, kalau nggak salah namanya Syahrbanu. Nama perempuannya, istrinya, yang bakal keturunan nanti anaknya itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina apa lagi? Oh banyak pokoknya. Yang biasanya tahu tuh Bang Aboy karena dari Yaman. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Zaid, banyak pokoknya. Bani Ba'alawi, Syahrbanu, orang Persia. Itu. Waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Dan bacalah Quran setiap sebulan sekali baca Qurannya. Khatamin maksudnya. Waqra'il Quran, khatamlah Quran fi kulli syahrin, setiap bulan. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, inni utitu afdala min dzalik, aku sanggup lebih dari itu. Masih muda soalnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, mungkin masih SMA kali lagi itu, atau mungkin yang masih muda, jadi semangat buat ibadah, wah membara. Kayak kita pada masuk pondok, asik, keren, rajin dah, mau datang sebelum azan, bangun sebelum anak-anak bangun, masjid duluan. Tahun pertama, tahun pertama begitu semua. Wah, rajin, makan nggak pernah telat, tidur jam 10 tidur langsung. Wah, dahsyat. Ke kelas kering, sebelum bel udah di kelas. Awal-awal. Tahun kedua, ntar aja dah. Teman-teman juga belum pada bangun. Santuy gitu dia. Tahun ketiga,
Bel apaan sih nih? Udah mulai. Bel apaan sih? Bel mulu dari tadi dah. Tahun keempat, siapa yang mencet bel? Udah mulai berani dia. Siapa yang mencet bel ya? Nggak ada kerjaannya. Waduh, dahsyat. Nas'alullah al-afwa. Ya. Jangan seperti itu. Ya mungkin beliau masih muda, jadi masih semangat buat ibadah. Saya sanggup lebih, masa khatam sebulan sekali katanya. Qultu ya Nabi Allah, qala, maka beliau berkata, faqra fi kulli 20, khatamkan setiap 20 hari. 20 hari khatam, 20 hari khatam. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, ya Nabi Allah, ini utiqu afdal min dzalik, aku sanggup lebih dari itu. Gak usah diartiin lagi, kan udah ada yang tadi itu di atas. Aku sanggup lebih dari itu. Qala faqra'uhu fi kulli 20, khatamlah setiap 10 hari. Jadi sehari 3 juz bacanya, jangan banyak-banyak. 3 juz aja. Kecuali ente hafil Quran, bacanya harus minimal 5 juz atau 10 juz. Itu Bang Didi Maryam tuh 10 juz sehari bacanya. Ya tahu sekarang, ya dari dulu katanya pas pondok masih belum selesai dibangun tuh, itu lagi ngeliatin bangunan sambil baca Quran, murojaahnya. Sehari udah punya anak, udah punya istri, sambil ngeliatin bangunan, sambil inian, baca sehari 10 juz sampai maghrib selesai. Subuh baca, maghrib selesai. Subuh baca, maghrib selesai. 10 juz. Kalau orang hafal Quran, orang jadi hafal Quran. Hafalannya di Purwodadi dulu sama tamu syafa. Makanya ketika awal-awal Darul Khalidin dibangun, itu banyak yang hafif di situ. Termasuk anaknya Kiai Haris Hakam di situ. Namanya Bang Yusha, dulu anak ketemu. Yusha Hakam namanya. Kiai Haris Hakam yang kemarin ngajar di situ, ngajar tajwid. Termasuk abang aneh di situ. Termasuk siapa lagi? Ini Pak Musyafa di situ. Ada Ustadz Zuhudi kalau masalah aneh nggak kenal, cuma hafal Quran rata-rata dipanggil sama Bang itu. Yang hafal Quran ke Darul semua. Waduh. Hampir menjadi pesantren tahfidz. Nggak jadi lagi. Bang Musyafanya pindah. Nah itu dia. Sehari 10 juz. Kalau orang udah biasa, mah biasa aja. Udah biasa. Yang mau dari sini mau hafalin Quran, silakan. Bismillah. Bang, aneh mau kemana bang ya? Habis dari sini ya hafalin Quran. Kalau emang ente mau lulus dari sini, berangkat hafalin Quran. Kitabnya udah dapet. Udah sering baca suluk ente kan. Udah khatam. Sekarang ambil Quran. Rasain, cobain. Di Demak, di Kudus. Mau cari Qurannya dapat, sekarang ambil kitab. Ente kitabnya udah dapat, nanti khatam selesai berangkat ambil Quran. Anak ke Jawa atau kemana kita terserah dah. Kalau jangan ke tempat orang Wahabi aja, nanti tersesat. Iya, sehari. Aneh punya teman namanya Bang Maki, sehari ya 5 juz, 10 juz. Bacanya cepat, sejuz itu 10 menit paling. Kalau udah biasa 10 menit. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca Quran. Sambil ngomong 10 menit udah berdiri. Ba'diyah, udah sejuz. Cepet banget bacanya. Nah buat murojaah. Nampak jadi imam pelan. Nas'alullah al-afwa. Aneh gak sanggup bang, ya udah paling surat-surat penting dah. Paling surat-surat penting juz 30. Biar gak baca kuliah kulhu doang. Masa baca kuliah kulhu. Malu dong. Pesantren kuliah kulhu. Kan pesantren kitab bang, sama aja. Juz 30 gak pesantren kitab, gak pesantren Quran, harus hafal. Ya, kayak dong. Belum hafalin.
Ya aku kali-kali baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Putar-putar nggak apa-apa, biarin. Iya. Sama baca watini, nanti nyambung ke al-asr nggak apa-apa. Iya. Tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil. Oh, kesini jadinya. Bingung baliknya. Wa tawassaw bil haqq lalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawa. Subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah ngingetinnya. Iya, subhanallah. Diingetin terusin, makmumnya juga lupa. Lalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw. Subhanallah kata makmum. Subhanallah. Imamnya bukan subhanallah. Ingetin, Anda lupa. Batal itu. Iya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama yukadzibuka ba'du. Enggak apa-apa lupa. Biasanya orang habis lupa nggak lupa lagi. Iya. Iya. Wah, di sini nih. Ya, biasanya orang habis lupa nggak lupa lagi kalau diingetin. Cuma kalau nggak lupa-lupa berarti nggak pernah hafal ente. Ya, nggak pernah lupa, ya nggak pernah hafal. Iya. Mas, Musyari, Musyari jangan tanya. Musyari kalau jadi imam jangan pakai surat juz 30. Iya. Juz 28 misalnya. Atau juz 26. Baca nggak apa-apa, 10 ayat aja. Baca atur. Biar ente sekalian murojaah. Bang Uwi nggak ada, di lama banget nih orang ke kamar mandi. Bang Abai juga lagi keluar. Ya udah dah, maju. Jangan juz 30. Yang lain. Juz 12 misalnya surat Yusuf. Juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su'. Iya. Apa-apa 3 ayat, 5 ayat. Mungkin baca. Buat memotivasi teman-teman. Barangkali ada yang mau hafalin Quran. Gak wajib ya hafalin Quran ya. Tapi kalau mau hafalin bagus. Bagus banget pokoknya dah. Mana tadi hilang kan? Faqra'hu fi kulli sab'. Bacalah setiap 7 hari. Wala tazida ala dzalik, jangan lebih. Dibacalah setiap 7 hari, jangan lebih. Fasyaddatu fashuddida alayya. Aku memaksa dan dipaksakan kepadaku. Di fasyaddatu aku memaksa. Memaksa lebih gitu. Berusaha lebih. Masih muda. Duluannya pas masih aneh ngajar di Jakarta tuh. Aneh bilang sama santri-santri di Al-Khalidin, tempat aneh ngajar. Aneh ngajar dari jam 1:30 sampai maghrib. Ngajar dari 1:30 sampai maghrib. Asar langsung mulai lagi habis asar sampai azan maghrib pokoknya. Asar aneh yang imam, maghrib aneh yang imam. Mulai 1:30 siang. Mereka kan dini, jadi ada formal, ada dininya SMP sampai zuhur. Habis itu istirahat, makan, ya makan, sholat, zuhur, 1:30 masuk masuk sampai asar, sampai jam 4:10. Diniyah namanya. Jadi maghribnya, kayaknya maghrib nggak ada ngaji, cuma hafal-hafalan doang, sorogan-sorogan sama hafalin matan, lupa nggak tahu. Soalnya nih habis maghrib nggak ada di situ. Tuh habis 1:30 aneh masuk tuh, aneh datang jam 1 kadang-kadang, atau kadang-kadang 1:30 lewat lah. 1:30 ngaji semua, cewek cowok begini juga digabung. Aneh ngaji di pintu situ, karena yang cewek kadang-kadang nggak boleh masuk, ngaji di pintu, cewek cowok. Yang mau masuk, yang nggak ada gurunya masuk aja ke kelas aneh gitu, pelajaran akidah atau ta'limul muta'allim. Aneh ngajar sampai maghrib. Kadang-kadang disuruh pulang sama yang punya pondok. Kelamaan santrinya mau nyuci, soalnya mau kegiatan yang lain. Kata bapaknya ngajar sampai maghrib pokoknya. Karena bapaknya ngajarnya sampai maghrib. Padahal jam 4 selesai. Kata bapak, suruh ngajar lagi. Lah, orang udah selesai. Enggak,
belum selesai itu anak-anak pada mau ngajar, udah ngajar dan maghrib. Aneh bilang sama santrinya, aneh suruh ngajar, aneh sanggup dari pagi juga sanggup. Belagu banget katanya. Ini masih muda, baru pulang dari ini ya, dari sono pokoknya pokoknya masih gagah lah gitu. Pengen ngajar semuanya, pengen diajarin kitab segalanya. Akhirnya suatu hari aneh dideportasi, deportasi, harus berangkat kemana? Mutasi ke Cirebon. Wah bener-bener dari pagi aneh ngajar sampai maghrib sampai isya KO. Belagu katanya. Sampai aneh bilang sama yang punya pondok, sama santrinya, aneh ganti nih nama pesantrennya, pesantren Maisuri aja udah. Karena aneh yang ngajar dari subuh tuh aneh udah ngajar tahsin, pagi mereka sekolah sampai zuhur, ntar jam 1:30 aneh ngaji lagi, asar aneh lagi yang ngajar, maghrib aneh lagi yang ngajar, nanti jam 9 aneh lagi yang ngajar. Begitu. Aneh pikir-pikir sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu gak kuat. Wah dasar gak kuat aneh. Akhirnya kafiyah ngajar sih, aneh gak kuat. Gantian, gantian, gak kuat. Gue pernah bilang begitu soalnya, kuat kalau ngajarnya nggak dari pagi. Di sini sampai zuhur, capek juga ternyata. Teriak-teriakan yang diajarinnya si Alex sih, iya. Kalau nggak tidur, canda. Kalau nggak bercanda, izin berak, iya. Waduh, teriak-teriakan, bangun. Ini si Skamling apa guru nih? Bangunin orang kerjaannya. Guru kan kerjaannya ngajar. Ini kerjaannya bangunin orang. Bangun, dong 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 dong. Bangun, dong 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 dong. Bangun, kebakaran, bangun. Si Skamling kayaknya, sistem keamanan lingkungan. La haula. Iya, Umi Tati ya juga bangunin juga. Bisnis Kamling. Bangun, bangun. Capek lah teriak-teriakan. Pengen ngajar sebenarnya santai. Tidur. Anak teriak-teriakan sama tidur juga. Lah, harus digaplok. Akhirnya digaplok kan. Lagi tidur terus. La haula wala digaplok pakai guling maksudnya. Gulingnya keras tapi kayak bantal guling, gulingnya keras. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih dari 7 hari. Fasyaddatu, maka aku memaksa. Fashuddida alayya, dan dipaksa kepadaku. Artinya ya udah kata Rasulullah, kamu pengen segitu ya udah. Aneh sanggup apa jam 10 ngajar. Emang ngantuk habis itu. Ya, canda. Bentar lagi ya. Wa qala liyan nabi, maka berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri, kamu tidak tahu, la'allaka yatulu bika umurun, kamu tidak tahu, bisa jadi umur kamu panjang. Bisa jadi umur kamu panjang. Kalau umurnya udah 70, 80, kan nggak sanggup lagi ibadah. Karena kamu langsung minta sama Nabi. Kalau cuma inisiatif sendiri nggak apa-apa. Kali ini ngomong langsung sama Nabi. Nabi kalau udah ngomong bisa jadi perintah khususnya buat ente doang. Iya. Udah kasih saran sama Nabi, terima aja udah. Kasih saran sama guru, terima aja udah. Yang gampang maksudnya. Jadi Nabi itu nggak pernah memilih untuk umatnya kecuali yang paling gampang. Ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa tara aisarahuma. Kata Sayyidah Aisyah gitu. Tidak pernah Nabi disuruh pilih 2 perkara untuk umatnya kecuali dipilih yang paling gampang. Itu Nabi yang paling gampang disuruh. Nabi kalau sholat itu bacanya 3 juz, 4 juz, 5 juz sampai kakinya pengkor. Kan nggak pernah disuruh umatnya, suruh baca qul ya qul aja gitu. Tapi kalau Nabi sholat panjang, cuma nggak disuruh. Iya. Nabi kalau puasa agak sahur misalnya, iya. Umatnya suruh sahur. Inna fi sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi sendiri puasa kagak sahur. Buktinya apa?
Nanti datang tiba-tiba, Aisyah ada makanan nggak ada. Berarti kan belum sempat makan tadi, bisa jadi begitu. Wallahu alam, bisa jadi begitu. Iya, cuma umatnya suruh sahur, lagi buka, suruh paling cepat, takjil namanya. La tazalu ummati fi khairin ma tu'ajjilu al-iftar. Senantiasa umat berada dalam kebaikan selama dia mempercepat buka. Azan langsung buka, jangan sholat dulu. Jadi Nabi nyari yang paling gampang buat umatnya, buat diri sendiri yang paling susah. Qala fasirtu ila alladhi qala liyan nabi, maka aku menjadi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ila alladhi qala liyan nabi, maka aku menjadi apa yang dikatakan oleh Nabi. Maksudnya, jadilah aku seperti yang dikatakan Nabi. Nabi bilang segini. Saya maksa, ya udah. Segitu maksudnya yang disebutin sama Nabi, nggak boleh kurang. Falamma kabirtu, ketika aku besar, ketika aku tua maksudnya, waditu anni kuntu, aku berharap atau mengandai-andai, anni aku, kuntu qabiltu telah menerima rukhsata Nabiyillah sallallahu alaihi, rukhsah, keringanan, dispensasi atau keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai dulu aku terima ya, sekarang udah nggak sanggup. Cuma udah bilang sama Nabi nggak bisa mundur, harus dikerjain. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, wa inna liwaladika 'alaika haqqo, sesungguhnya anakmu memiliki hak. Maksudnya hak disayang, hak main. Punya anak ajak main kemana keda, ajak aja main. Gak punya duit bang, ajak main ke kali aja udah. Iya, ajak main ke kebun, lihat kebun sama kambing, gak apa-apa. Yang penting main. Ayo toha lihat kebun yuk. Gak apa-apa, yang penting main. Anak punya anak ngaji, suruh ngaji, wah suruh ngaji anak sekecil itu disuruh ngaji Riyadhus Shalihin. Iya, main. Gak apa-apa main, daripada ntar masa kecil kurang bahagia, udah gedenya baru mau main dia. Orang-orang lagi pada nyari kerja, dia lagi main gundu. Ya udah tua, aneh dulu nggak pernah main gundu soalnya. Gak apa-apa main. Ada orang Cina, dia pinter banget, SMP udah jadi profesor dia, SMP udah ngajar anak kuliah. Dipaksa sama bapaknya, kamu harus, dipaksa sama bapaknya, belajar terus. Anak SMP apa SMA udah ngajar anak kuliah. Anak SMP tuh udah jadi profesor deh, saking pinternya. Orang Cina. Akhirnya pasti udah tua, udah kuliah, umur kuliah tuh umur 25, 23, nggak mau ke sekolah lagi, capek. Sekarang bapak saya kerjain. Kemarin saya dikerjain sama bapak saya, sekarang bapak saya kerjain. Masa kecil saya hilang begitu aja. Nah, akhirnya balas dendam nih sama bapaknya. Orang Cina soalnya, bukan orang kita. Karena apa intinya? Wa inna liwaladika 'alaika, anakmu itu punya hak. Haknya anak apa? Ajak main, ajak bersama, family time. Ya. Nanti kalau nanti punya keluarga ya, amin. Punya suami, punya istri, punya anak. Bapak aneh nggak pernah ngajak aneh main bang, biarin bapak ente deh, nggak usah diomongin udah. Ibu nggak mudah, nggak usah diomongin orang tua kita. Nanti kalau kita punya keluar, punya istri, mau kan punya istri, mau nggak? Nggak mau. Mau yang kayak gimana? Mau punya suami, mau? Oh, udah bilang semua. Mau gitu bilang. Mau. Siapa? Maunya sama yang anu bang, si Anu pokoknya bang. Oh si Anu. Namanya Anu. Namanya Anuan. Iya, doa yang banyak. Doanya dari sekarang. Jangan doanya nanti pas udah di kuliah baru doanya dari sekarang, nanti doa dari yang terbaik biar sakinah mawaddah rahmah emang.
sakinah, mawaddah, wal fulus. Repot soalnya kalau nggak punya duit emang ya, repot banget pokoknya. Mau beli ini nggak ada duit, mau kesana nggak ada duit, mau itu nggak ada duit. Sakinah, mawaddah, wal fulus. Wafi riwayatin la soma man somal abad. Dalam sebuah riwayat tidak ada puasa yang puasa setahun, artinya nggak dapat pahala puasa. Siapa yang ngajarin gitu kata Nabi? Aneh nggak pernah ngajarin puasa setahun. La soma man somal abad. Tidak ada puasa siapa orang yang puasa abad itu setahun. Abad ini. Abad ini kalau di Indonesia abad itu milenium atau 100 tahun. Abad 21. Qalahu salasa, beliau mengatakan 3 kali. Wa fi riwayatin ahabbus siyam ila Allah taala siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbus salati ila Allah taala salatu Daud. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, azan.